جی السلام علیکم، میں ہوں ملیہ ہاشمی۔ اس وقت ہم موجود ہیں جی بنی گالہ اسلام آباد عمران خان صاحب کی ریزیڈنس کے باہر۔ آج امپورٹڈ حکومت کی جو نالائق ترین رانا ثناء اللہ ہیں، انہوں نے بے وقوفی کی ایسی انتہا کر دی ہے کہ عمران خان جو آلریڈی کراچی میں مطلب محمود مولوی ان کا ایک کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے آج الیکشن، ابھی انشاءاللہ انہوں نے خود 3 حلقوں سے کراچی میں الیکشن لڑنا ہے، بلکہ 9 حلقوں سے ٹوٹل لڑنا ہے انشاءاللہ۔ آج کا آپ جلسہ دیکھیں، ساری قوتیں عمران خان کے خلاف صرف اللہ کی مدد اور اللہ کی دی ہوئی ایک سمجھ کے مطابق پاکستانی عوام کی اکثریت عمران خان کے ساتھ بس۔ اور آپ دیکھیں کہ کیسا جمع غفیر تھا آج راول پنڈی میں، لیاقت باغ میں، جو عمران خان نے تاریخی جلسہ کیا ماشاءاللہ۔ یہ آپ مزید عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھا رہے ہیں اور عوام کو آپ پروو کر کے بتا رہے ہیں کہ عمران خان جو ایک لفظ آپ کے بارے میں کہتا تھا وہ بالکل درست ثابت ہوا۔ آپ لوگ اس سے زیادہ ہی بلکہ گھٹیا نکلے کہ جو عوام کی ایکسپیکٹیشن تھی آپ سے، یعنی ایک شخص ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ میں جا کے جنگ لڑتا ہے، OIC میں جا کے اس کا محافظ بن کے اس کانسیپٹ کی وکالت کرتا ہے، ایک شخص پاکستان کا مقدمہ دنیا کے کونے کونے میں جا کے لڑتا ہے، اور آپ اس کا گلا گھونٹ رہے، اس کی آواز بند کر رہے۔ آپ صرف اس کی آواز بند نہیں کر رہے، آپ پاکستان کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ عمران خان پر کاٹی گئی FIR 22 کروڑ پاکستانیوں کی جو ہے ڈگنیٹی پر ایک FIR ہے جو کاٹی گئی ہے، پاکستان پر حملہ کیا گیا ہے، اور ہم بحیثیت پاکستانی سٹیزنز ہرگز اس فیشزم کو برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی کچھ صحافی جنہیں میں کیا کہوں، مطلب شرم آتی ہے ہمیں بھی انہیں صحافی کہتے ہوئے، انہوں نے ایک فیک نیوز چلائی کہ جی عمران خان جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں، وہ ادھر ہیں نہیں بنی گالہ، یہ ان کے سامنے گھر ہے اور ہم یہاں موجود ہیں، اور وہ اپنے گھر میں موجود ہیں اس وقت ماشاءاللہ۔ اور یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور کاش میں آپ کو پورا اگلا 1.5 سے 2 کلومیٹر دکھا سکوں۔ یہ جو سڑک جا رہی ہے نیچے ڈسینڈ کر رہی ہے، یہ پوری 1.5-2 کلومیٹر اسی طرح عوام کا جمع غفیر ہے، عوام کا سمندر ہے جس سے بھری ہوئی ہیں سڑکیں، اور اس وقت لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے ہیں، بزرگ، خواتین، مرد، عورتیں، بچے، جوان، سب پاکستان کے نظریے کی حفاظت کرنے کے لیے آج نکل آئے انشاءاللہ، کیونکہ پاکستان عمران خان ہے اور عمران خان پاکستان ہے۔ پوائنٹ یہ ہے جی کہ یہ بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کا۔ اٹس ناٹ اباؤٹ پالیٹکس اینی مور۔ بہت سارے ہمیں لوگ کہتے ہیں جی کہ صحافی، مجھے بڑے لیکچر ملتے تھے، مجھے بڑے لیکچر ملے ہیں سینئر صحافیوں سے کہ صحافی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ یہ اچھا ہے یا یہ اچھا نہیں ہے، آپ عمران خان کو اتنا اچھا نہ کہا کریں۔ بھائی گدھے اور گھوڑے کو ہم ایک نہیں کر سکتے، میں صحافی ہوتی یا نہ ہوتی، ہم گدھے اور گھوڑے کو برابر نہیں کر سکتے۔ یہ سب گدھے اور عمران خان گھوڑا ہے، اور اس ریس کے واحد گھوڑے سے یہ گدھے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں یہ الفاظ شاید غیر پارلیمانی ہو جائیں کو توڑے، لیکن آج مجھے اتنا دکھ ہے، اتنی مجھے افسوس ہے کہ ان بے شرموں نے ہر حد پار کر دی۔ یعنی وہ جو ریاست پر حملے کرنے والے، ریاستی اداروں کے خلاف زہر اگلنے والے، فوج پہ حملے کرنے والے، اور ان سب کو منہ توڑ جواب دینے والا ایک اکیلا مرد کا بچہ عمران خان ماشاءاللہ، یہ اس کے خلاف FIR کاٹ رہے ہیں۔ تو دیکھیں آج پورا پاکستان نکل آیا ہے، اور یہ ابھی آپ صبح ہونے دیں تو دوسرے شہروں سے اسلام آباد کی طرف جو ہے بہت سارے لوگ رخ کر چکے ہیں، اور آپ کو تقریباً اب سے 2 سے 3 گھنٹے بعد انشاءاللہ اسلام آباد میں یہ جو 2 کلومیٹرز تک ابھی لوگ پھیلے ہوئے ہیں، یہ کئی کلومیٹرز تک آپ کو یہ پورا رش نظر آئے گا انشاءاللہ۔ تو اسلام آباد پولیس بھی آ جائے۔ اور آخر میں یہ جو کچھ صحافیوں نے کہا نا کہ عمران خان اپنے گھر میں نہیں ہے، وہ چلے گئے ہیں، وہ پتہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ان کو نظر آ گیا تھا کہ پاکستان کی عوام کثیر تعداد میں سڑکوں پر نکل آئی ہے، اور ہم اگر عمران خان کی طرف ہم نے میلی نگاہ بھی ڈالنے کی کوشش کی تو ہمیں لتر وہ پڑیں گے عوام سے کہ یاد رکھیں گے ہم۔ اس لیے انہوں نے اپنے لاڈلے صحافیوں سے فیک نیوز چلوائی۔ مرد کے بچے ہو نا، شیر ہو، اگر کاغذی شیر نہیں ہو، اگر اصل شیر ہو تو آؤ آ کے مقابلہ کرو۔ تم لوگ گیدڑ ہو اور وہ اصل شیر کا بچہ جو بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر،
आओ आके उसे अरेस्ट करो और उससे पहले 22 करोड़ अवाम से मुकाबला करो, क्योंकि हम सब वही बात कर रहे हैं कि हमें एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान चाहिए, जिसे कोई दुनिया की ताकत ऑर्डर ना दे सके कि आप इससे बात करें, उससे ना करें, इस मुल्क से दोस्ती करें ना करें। आप मामे लगते हैं हमारा जिससे दिल करेगा हम एक्सपोर्ट करेंगे, उनको इंपोर्ट करेंगे उनसे चीज़ें। हम खुदारी की बेस पे इंशाल्लाह मुल्क को चलाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान विल राइज अगैन। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। तमाम तारीफ़ें रब और रब के महबूब के लिए हैं। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 4 बजने लगे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये कौम की माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे, बुज़ुर्ग, जवान, कायदे तहरीक, कायदे मुजाहिद, अल्लाह के महबूब के पक्के सच्चे आशिक, पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा का वो लीडर जिसको आने वाली नस्लें याद करेंगी, और एक ऐसा लीडर जिसने नामूस रिसालत और कलमा हक़ के अलम को हमेशा बुलंद रखा और इस मुल्क की आने वाली नस्लों को खुदारी और अक़वाम आलम को खुदारी का दर्स दिया। वो जो पूरी दुनिया में पार्टनर इन पीस को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये तादाद सिर्फ यहाँ तक नहीं, नीचे जाएं तो जमे गफ़ीर, और इंशाअल्लाह ये घुसपैठिए, ये जो चोर दरवाज़े पीछे से वार करने वाले, जो धरती माँ को बेचने वाले हैं, इनको ये नहीं पता कि इनका वास्ता किन से पड़ा है। तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इनके तमाम मंसूबे पाश होंगे, और इनमें इतनी जुर्रत ही नहीं, क्योंकि जिनके मुंह में हराम के नवाले जाएं, जिनके पेट में हराम हो, वो हलाल का मुकाबला नहीं कर सकते। खान एक हकीकत है, कौम हर कुर्बानी देने के लिए खान के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह फ़तह हमेशा हक़ की होती है। और मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज़ याद रखें, ख्वाब गफलत इंसान को अपनी बुनियाद से मिटा देती है। जो लोग जागते हैं, अपने हक़ के लिए खड़े होते हैं, अल्लाह उनको हमेशा के लिए खैर और इज़्ज़तों का महवर बनाता है। मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह और अल्लाह के महबूब की नामूस और इज़्ज़त के लिए जिस लीडर ने सब कुछ कुर्बान किया, आज 70 साल की उम्र में अपनी जगह वो खड़ा है। आए मेरे पाकिस्तानियों, और इंशाअल्लाह कल देखेंगे पूरे पाकिस्तान से, इस वक्त पूरी कौम वैसी निकली हर शहर में, तो पूरे पाकिस्तान से लोग जोक दर जोक एक चीज़ के लिए निकलेंगे, और वो क्या है कि किसी को अल्लाह ये ताकत और इख्तियार ना दे कि मेरी लीडर की तरफ ऊंची आवाज़ में या उल्टी नज़र से भी कोई देख सके। जान, माल, औलाद सब कुछ कुर्बान पाकिस्तान पर और इमरान खान पे। इंसानियत जिंदाबाद। इमरान खान और पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए पाइंदाबाद। गवर्नमेंट जो है ये कभी भी इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तानियों ने आज बता दिया पूरे पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ बनी गाला में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आज पाकिस्तानियों ने बताया है कि इमरान खान रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना। और इनके अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि जो पाकिस्तान का एक वाहिद लीडर है जिससे पाकिस्तान की आवाम मोहब्बत करती है, और वो इमरान खान है, और ये उसको गिरफ़्तार कर सकें। और अगर कोई ऐसी गलती की तो इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये हम बार बार, हमारी पार्टी लीडरशिप भी, हम सब लोग बता रहे हैं कि इनको हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के ना इमरान खान के पास जाना पड़ेगा, वैसे ये उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकते। इस वक्त हम बनी गाला के बिल्कुल टॉप पे खड़े, और बिल्कुल लास्ट जो है, हम पैगाम कुछ भी नहीं है, हमारा सिंपल सा पैगाम है राना सुनना की, बस कर दे, ठीक है, बस कर दे, ये रेड लाइन है, और यहाँ क्रॉस करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो आप तो टच ही नहीं कर सकते, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहाँ को आपको लाखों लोगों से गुजरना पड़ेगा। ये पाकिस्तानी अवाम है, जाग गई है, समझ ले, बस कर दे, ये पैगाम मेरा है। बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इस्लामाबाद रावलपिंडी की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इस वक्त कसीर तादाद में अराउंड 3 किलोमीटर दूर तक फैमिलीज़, बच्चे, बूढ़े, जवान सारे इस वक्त खान साहब की सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं, खान साहब को सेव करने के लिए मौजूद है। मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूँ कि आएँ और आकर हमारे लीडर की तरफ उनको गिरफ़्तार करना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ़ एक आँख उठा के देखें, फिर हम बताएँगे आपको इंशाअल्लाह। इस वक्त रात के 4:30 बज रहे हैं, और इस वक्त ये पोजीशन है, जब सुबह का तो कुछ और ही मंज़र होगा। आप लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप हमें तो छोड़ें, आप हमारी वुमेन विंग से भी नहीं लड़ सकते। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।